салому алайкум тамошобинони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. 15 марти соли равон дар шаҳри Душанбе иҷлосияи 9 Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор мегардад. Аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 14 март аз соати 8 то соати 17 ва 15 март аз соати 8 то соати 9:30 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. Телефонҳо барои тамос 221 98 35 221 12 47. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода ҷаласаи навбатии иҷлосияи сеюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор гардид. Дар иҷлосия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. Масъулони соҳавӣ ва вакилони мардумӣ зимни баррасии лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд. Дар лоиҳаи мазкур аз пардохти андози замин ва андози ягонаи кишоварзӣ, озод намудани қитъаҳои заминӣ ки барои тутзорҳо истифода мешаванд, барои зиёд намудани майдони тутзорҳо ки ба рушди соҳаҳои пилапарварӣ, шоҳибофӣ, атласу адрасбофӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ба хусус барои занону бонувон имконият медиҳад, пешбинӣ шудааст. зимни баррасии лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон зикр рафт ки лоиҳаи қонуни мазкур бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паёми солона ба маҷлиси олӣ баён доштанд, бо мақсади истифодаи самараноки иқтисоди сабз, истифодаи васеъи манбаъҳои дигари энергияи барқароршаванда, ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани вазъи экологии мамлакат ҷиҳати озод намудани воридоти воситаҳои нақлиёти барқӣ аз ҷумла электромобилҳо, электробусҳо ва троллейбусҳо аз андоз аз ардиши иловашуда ва андози аксиз таҳия гардидааст. соҳибкорони ноҳияи Лахш дар доираи эълони солҳои рушди саноат нақшаҳои кори худро тарҳрезӣ мекунанд. тасмими мазкур дар заминаи таҳлили нишондодҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат ки бо ширкати роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва доираҳои соҳибкорӣ сурат гирифт, рӯй даст гирифта шуд. ҷузъиёти бештар дар гузориши хабарнигаронамон. дар толири мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш мулоқоти роҳбарияти ноҳия бо соҳибкорон баргузор гардид. дар ҷамъ дастурҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паёми навбатии худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бобати рушди соҳибкорӣ баён гардидааст, мавриди баррасӣ қарор гирифт. аз ҷумла зикр гардид ки рушди соҳибкорӣ яке аз самтҳои сиёсати иқтисодӣ буда то имрӯз аз тарафи давлат дар самти бахши хусусӣ дастгирии соҳибкорон, содагардонии расмиёти ба қайдгирии соҳибкорӣ ва танзими фаъолияти иҷозатдиҳии корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд. соҳибкорони ноҳияи Лахш ҳамовозии худро аз нуқтаҳои ҷолиби паём, хусусан эълон гардидани солҳои рушди саноат баён намуданд. дар ҷамъ қайд гардид ки тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроия бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 113 иншооти хурду бузург ба нақша гирифта шудааст. имсол дар доираи корҳои ободонӣ бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ дар ноҳия 5 то корхонаи хурди саноатӣ сохта ба истифода дода мешавад. сокинони ноҳияи Лахш бо меҳнати созандаву бунёдкорона баҳри дар сатҳи баланд ва хотирмон таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳлона заҳмат мекашанд. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эшбек Сатторови ноҳияи Дӯстӣ яке аз калонтарин хоҷагиҳои тухмипарварӣ маҳсуб ёфта, кишоварзони он аслан ба соҳаи сабзаводкориву пахтакорӣ машғуланд. ин шабу рӯзҳо мутахассисон ва деҳқонони пуртаҷрибаи хоҷагӣ кишти бодиринг ва ҳандалакро вусъат мебахшанд. ҳамкорони мо дар ин бора шарҳи бештар доранд. кишоварзони хоҷагӣ ба номи Эшбек Сатторови ноҳияи Дӯстӣ таҷрибаи хуби сабзаводкорию пахтакорӣ дошта, бо риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ ва интихоби мувофиқи тухмиҳои хушсифат ҳамасола ба натиҷаҳои хуби меҳнатӣ расида, ҳосили фаровон ба даст меоранд. хоҷагии мазкур дорои 88 гектар замини корами обӣ буда, ҳар қитъаи он аз ҷониби деҳқонон самаранок истифода бурда мешавад. аҳли заҳмати ин хоҷагӣ бо андешидани чораҳои зарурӣ ва талошу заҳмати софдилона тӯли солҳо ҳудуди онро васеъ намуда, дар баробари пахта, кишту
парвариши дигар намудҳои зироати кишоварзӣ ба хусус сабзавоткориро низ ба роҳ мондаанд. 808 гектар замин ҳамагӣ аст. хуб хандала полизи мекорад, бида мекорад, сабзи, пахта, картошка. خیلی خودش با هندلا قطع بادرینگ تربوز کوریدیسته. خودش با 50 گیتار کوریدگیه. با آنلی 50 گیتار 60 گیتار میکوره. در قطار دیگر دهقانان پرتجربه دهقان جوان این خواجگی حضرت تردیف نیز در زمین‌های خیش کشتی زیر پلیونکگی بادرینگ و هندلک را به راه مانده امروزها با استفاده از آب و هوای مساعد همراه اهل عائله کارهای نرم‌کنی بخی کوچک‌ها را انجام داده ایستادند. به اندیشه او پرورش این نوع محصولات نازکی‌های خاص خود را دارد و در حالت درست به راه ماندن قاعده‌های آگروتکنیکی می‌توان در کوتاه‌ترین مهلت از آن حاصل فراوان جمع‌آوری نمود. این نازکی رنگ گودک بارند. ایریم همو ساز نگاه کردن در کار، همون آموخته کردن در کار، آفتاب با خنکی با گرمی با اینم خیلی فیورال سرشویش با تا دخمه کاری دگیم این اکنون سر کردیم بریدنه دور دو دیستیم نصیب بادرینگ همون 15 اوسنش میبرویا بادرینگ هندلک مای دخم مای میبرویا هندلک ما تا اپریل به میسته سلفند کلان بولانگیش این همون براورده میمانیم تا اپریل همون یکم اوسنش میگیریم سلفان جمع کرده اوسنش تمام زندگی ما هم ای دهقانیان این هم زمستون کپسته میکاریم بعدی وای هندلک میکاریم این حاضر هندلک کردگی باشیم بعدی وای مکه جگاری میکاریم. باید گفت که سمت اساسی فعالیت خواجگی بالاذکر به تخم پروری روانه کرده شده. در برابر خانه گردانیدن طلبات خود خواجگی همزمان دیگر خواجگی های حدود ناحیه دوستی و بیرون از آن را با تخمی های گوناگون خوش‌صفت تامین می‌نماید. گزارش خورشید عبدالعلیم فیروزجان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه دوستی. جهتی سزاوار پیشواز گرفتن جشن‌های بزرگ ملی از جمله نوروز عجم در شهر باختر تدبیرهای آبادانی و خرمگردانی وسعت تازه کسب نموده است. در این روند کارمندان کارخانه فرعی دولتی نهالپروری و کبودیزارکنی شهر باختر سهم مناسب دارند. کارمندان این کارخانه تصمیم گرفتند تا از حساب پرورده‌های خودی که صدها نوع گل‌های موسمی و نهال‌های همیشه سبز را در بر می‌گیرد، طلبات اداره و مؤسسه‌های حدود شهر را تامین گردانند. به خاطر سرسبز و آرایش کوچه و خیابان‌های شهر باختر سالی جاری 2 گکتار مساحت قطعه نزد کارخانه فرعی دولتی نهالپروری و کبودیزارکنی شهر باختر 6 گرمخانه گلپروری دائم عمل کننده تأسیس داده شده است. با دیدن گرمخانه‌های مذکور که گل‌های دلکش و خوشبوی دارند، کس خود را لحظه‌ای در دنیای پرتراوت و فرح بخش احساس می‌کند. حالا در گرمخانه‌های کارخانه مذکور 12 نمود گل‌های موسمی پرورش کرده می‌شود. این هم در حالی است که به استقبال جشن اجدادی نوروز در سرتاسر کشور فستیوال آزمون سیر گل لاله برگزار می‌گردد. موافق اطلاع مسئولین عین زمان در این گرمخانه‌ها زیاده از 400,000 گل‌های موسمی کشت و نگاه و بین گشته، قسمتی از آنها الکی شکفتند و قسمتی دیگر باشد در حالت نشو و نما میباشد. از این شماره الکی 100,000 آن در بعضی از کوچه و خیابان‌های شهر باختر گذرانیده شده. تصمیم دارند که به استقبال جشن نوروز بین‌المللی قسمت دیگر گل‌ها را شنانند تا که مرکز مأموری ولایت ختلان شهر باختر را به شهر گل‌ها تبدیل دهند. برای تیار کردن گل‌های موسمی از طرف کارگران کارخانه تخم‌های گل‌ها جمع‌آوری کرده می‌شوند و در ماه‌های ینور در کارخانه پرورش در گرمخانه‌ها پرورش یافته می‌شوند. امروزه در کوچه و خیابان‌ها میدان گلگشت‌های شهر 6-7 هزار گل موسمی هر خیله شنونده می‌شود. در کارخانه به غیر از گل‌های موسمی باز زیاده از 250,000 قلمچه‌های گل‌های صدبرگ پرورش کرده شده. حالا باز در گرمخانه یکم که در آنجا گل‌ها تخمی‌ها شنونده می‌شوند و چی می‌کنند تیار کرده می‌شوند، باز یک چند نمود گل‌های دیگر پرورش یافته ایستادند. کوشش می‌کنیم تا فرا رسیدن جشن عید نوروز همه کوچه‌های شهر، خیابان‌ها، میدان گلگشت‌ها را از گل تامین نماییم، از گل‌های موسمی. حلیمه سفروا از گلپروران سابقه‌دار کارخانه مذکور میباشد که طول 12 سال اخیر در آبادانی و کبودیزارکنی شهر باختر سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاده است. این بانوی هنر نزاکت گلپروری را از سال به این کارخانه وارد گشتنش آموخته است و تا امروز نگاه و بین گل شغل دوست داشته‌اش میباشد. هرچند که او گلپرور کسبی است، اما روز تا روز رغبتش به این پیشه بیشتر میگردد، چون که به گفته بانو حلیمه این کار به وی روح و الهامی تازه بخشیده از نفاست آن بهره ور میگردد. همه هر دانه میشنونی، دو تشید نمیشود. این دانه کشیدی
این خودش با ریشش اوج کردن گرفت. یک ماه و 10 روز همگی قریب 3 ماه این مهلت تاکی این خودش بقپه. آن زمستان باشه در 4 ماه خودشون میقپن، در بهار باشه این حاضر ایجیس گرمشی کو در 3 ماه آشیناندن تا ساوس کردن 3 ماه در کار ایده که این خودش بگیره گل کنه. اقلیم آفتابی ولایت ختلان امکان می‌دهد که قریب در تمام فصل‌های سال کوچه و خیابان‌ها و گلگشت‌های شهری باخته را با گل‌های رنگارنگ سرسبز و زیبا نگاه داشت. این است که در برابر کوچه گل‌های در گرمخانه‌ها پرورش نموده، امروزها کارمندان کارخانه مذکور کشتی نوبتی تخم‌های گوناگون گل‌های آرایشی را به راه مانده، نیت دارند که دوام سال گلگشت و موضع‌های فراغتی را با گل‌های پرورده خویش آباد و زیبا گردانند. گزارش شعلای احمدخان طالبجان سیفов برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهری باختر. مسئله با کاری دائمی تامین کردن شهروندان بیشغل از زمره پروبلم‌هایی است که پیوسته مورد توجه رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان قرار دارد. برای کم تاثیر کردن این مسئله دایر ساختن یارمارکه‌های جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد مساعدت فعال می‌کند. چون این تدبیر در ناحیه باباجان غفورов عملی کرده شد. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. مسائل حفظ اجتماعی اهالی کشور طی سالهای اخیر یکی از مسائل‌های مهم به حساب رفته پیوسته در مد نظر رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. به این جنبه سیاست داخلی جمهوری پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان توجه عمیق ظاهر نموده در پیام نوبتی ابراز داشتند که با مقصد مساعدت به حل مسائل‌های شغل اهالی برنامه‌ها و کنسپت رشد شغلی پرمحصول در جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2040 قبول و عملی کرده شود. بهره در عمل تطبیق کردن دستور و هدایت‌های سرور دولت تشکیل یارمارک جایهای کاری خالی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد ادامه دارد. روز گذشته در ناحیه باباجان غفورov یارمارک جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار گردید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه پیامشان که سنه 21 دکبر سال 21 گفته گذاشتند سالهای 2022 2026 سالهای رشد صنعت اعلام کرده شده است. در این مسئله از جانب مقامات اگنتی مهنت و شغل اهالی شهر ناحیه‌ها نقشه چهاربینی مخصوص ترتیب داده شده. چهاربینی گذراندن یارمارک‌های با سایر صنعت در نظر داشته شده است که کوشش میکنیم که هر چقدر بیشتر جای کاری در سایر صنعت را دریافت کرده برای شهروندان بیکار پیشنهاد می‌کنیم. ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی ناحیه مذکور کسب آموزی را از روی 30 نمود کسب و اختصاص راه اندازی نموده. در این یارمارک از جانب 45 کارخانه و تشکیلات 547 جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برای کارجویان پیشنهاد کرده شد. ما امروز تصمیم گرفتیم که در اساس نقشه سپارشی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که در پیامی رساله خود ارائه گردیده است برای صاحب کسب گردانیدن شهروندان بیکار و با کار تامین نمودن شهروندان بیکاری که قابل مهنت دارند، ما تصمیم گرفتیم که در ناحیه باباجان غفورov یارمارک جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد تشکیل کرده گذرانیده ایستاده ایم. همچنین در این کارخانه از شهر گلستان و ما جایهای کاری خالی پیشنهاد کرده و در اینجا اشتراک دارند. مهاجران مهنتی که از سفر گشته آمدن اینها را با جای کاری تامین کردن ما دعوت کرده ایم. شهروندانی که با جای کاری دائمی تامین میشوند و مزد معاشی خوب میگیرند و به پیشروی جامعه تاثیر خود را میرسانند. در چاره‌بینی مذکور نمایندگان شعبه خدمات مهاجرت ناحیه باباجان غفورov نیز شرکت ورزیده به نفرانی که از مهاجرت مهنتی برگشتند و شغل دائمی ندارند جایهای کاری خالی پیشنهاد کردند. امروز ما در یک جایگی با ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه باباجان غفورov و شعبه خدمات مهاجرت تصمیم گرفتیم که یک یارمارک جایهای خالی کاری راه اندازی کنیم و در این یارمارک شهروندان بیکار، شهروندانی که از مهاجرت مهنتی برگشتند اشتراک نمودند و جایهای کاری پیشنهاد کرده شد. ما با همین همکاری با شغل اهالی ادامه داده من بعد نیز در دیگر جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه چنین یارمارک‌های جایهای خالی کاری رو تشکیل می‌نماییم تا همین شهروندان بیکار و مهاجران مهنتی برگشته با کسب آموزی، زبان آموزی و کار تامین کنی فرا گرفته شوند.
بنابر اطلاع مسئولین در یارمارک جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد از جانب تشکیلات و مؤسسه‌ها مزد معاش از 500 تا 2000 سومانی پیشنهاد گردیده است. در فرجام به ختم کردگان کورس کوتاه مدت دوزندگی که از جانب ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی ناهی باباجان غفوروف تشکیل کرده شده است شهادتنامه سپرده شد. جوانانی صاحب استعداد در جامعه آبرو و اعتبار خاصه داشته در رشد سمت‌های مهم حیات جمعیت سهم بارز می‌گذارند. با مقصد تامین همه‌جانبه رشد امکانیت‌های ذهنی و ایجادی در حل مشکلات جوانان و وسعت بخشیدن به استفاده امکانیت‌های فراهم گردیده در ناحیه شمس‌الدین شاهینی ولایت ختلان همایش جوانان برگزار شد. خبرنگاران ما موضوع را شرح می‌دهند. در جهان معاصر رو آوردن به مسئله جوانان و استفاده از امکانیت‌های ذهنی و جسمانی آنها یکی از شرط‌های کلیدی انکشاف استوار دولت و جامعه به حساب می‌رود. با مقصد تحکیم تربیت وطن‌دوستی و حس خویشتن‌شناسی جوانان در ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهینی ولایت ختلان با اشتراک رهبریت شعبه معارف ناحیه، مقامات قدرتی و سابقه‌داران ساحه معارف با شماره زیادی نورسان و جوانان همایش گسترده در موضوع مقاومت با خرافات پرستی و پیشگیری شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌ها برگزار گردید. در این همایش قید گردید که برای رسیدن به هدف‌های رشد استراتژی جمهوری تاجیکستان و حل مشکلات‌های عمده جوانان در جامعه، حکومت جمهوری تاجیکستان از روی 10 سمت افضلیت‌ناک کنسپسیای ملی سیاست دولتی جوانان فعالیت ساحه را راه‌اندازی نموده ایستاده است. برگزار نمودن چنین صحبت و واخوری‌ها برای رونمایی کردن زحمت و تلاش‌های پیگیرانه پیشوای ملت محترم محمدی رحمان در سمت جوانان، بررسی نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دستگیری شبانه روزی این ابرمرد دنیای سیاست عنوان کرده شد. در ادامه همایش مدیر شعبه معارف ناحیه شمس‌الدین شاهینی ولایت ختلان علیشیر عیسایف تاکید نمود که سال تا سال دستگیری حکومت مملکت در سمت دانش آموزی محصلین، انتخاب کسب دوست داشته، زیاد نمودن شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی و از همه مهم طریق کوتا پرزیدنتی جلب جوانان ناحیه‌های دوردست مملکت به علم آموزی در دانشگاه و دانشکده‌های کشور میباشد که نسل صاحب استقلال کشور در امتیاز بالاذکر همه‌جانبه بهره‌ور شدند. در ادامه چاره‌بینی تاکید گردید که در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ابتدایی و میانه کسبی شماره گیرندگان استیپندیه در جمهوری به 3000 نفر رسانیده شد. تاکید گردید که همه این دستگیری و غمخواری دولت و حکومت تاجیکستان با زحمت و تلاش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دست آورده شده از نورسان و جوانان تنها آموزش علم‌های دقیق و انتخاب کسب برای در آینده خدمت نمودن به خلق و ملت ارزیابی می‌گردد. چنین صحبت و واخوری‌های استودمند در دیگر جماعت و دهات ناحیه شمس‌الدین شاهین به نقشه گرفته شده از جانب شعبه معارف ناحیه در روزهای بعدی برگزار خواهد شد. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب چاره‌بینی‌های گوناگون را عملی می‌کند. این نوبت بخشیده به این جشن عمومی ملی در آثارخانه 2700 سالگی کولوب نمایش اثرهای رسام محمد امین ولیев برگزار شد. از این تدبیر فرهنگی شماره زیادی مهمانان و ساکنان شهر دیدن کردند. تفصیلات در گزارش همکارانمان از شهر کولوب. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر کولوب نقشه چاره‌بینی تهیه گردیده همایش‌های گوناگون برگزار شده ایستادند. در همین زمینه در آثارخانه 2700 سالگی شهر نمایش اثرهای رسام ورزیده محمد امین ولیев برگزار کرده شد. با تماشای این نمایشگاه دانشجویان و محصلین مؤسسه‌های تعلیمی، شاگردان مکتب بچگانه رسامی، رسامان ورزیده و دیگر مهمانان آمدند. ابتکارات و مقصد از تشکیل نمودن این نمایش پیش از همه تربیت جوانان در روحیه وطندوستی، خودشناسی و همچنین تبلیغ و تشویق هنر. یعنی هنر سرمایه بهترین انسان است. می توان گفت که دنیای رسام بسیار یک فصاحت و بلاغت خاصه دارد. هر یک کشیده ولیев محمد امین به خود یک فلسفه دارد و در این آفریده ها توسط این آفریده ها رسام هنری یعنی هم هنری خیش نشان داده و همون بایگری غناوت باطنی خیش را افشا نموده. این چهارمین نمایشگاه اثرهای رسام محمد امین ولیев در زمان استقلالیت می باشد. محض به دست آوردن استقلالیت دولتی امکان فراهم آورد که قلمکشان و نمایندگان دیگر ساحه‌ها هنر و مهارت خویش را صیقل داده پیشنهاد ساکنان و مهمانان گردانند. یک قدم قوی
رسامان شهر کلاب می باشد. امروز رسامان توی دارم بسیار شاد هستم. محمد امین ولیوف بغرض از این کارهای ایجادی خود در خود کالج صنعتی به نام کرامت الله قربانوف به حیث مدیر بخش صنعت تصویری خود کالج رو به عهده دارد. بسیار یک رسام چیرده است، بسیار یک نازک بین است. هر یک اثر آفریده‌اش یک پورتریتی که می آفرد، یک چهره می آفرد، همین تماشابین دیگر معرفی شرط است. تماشابین الکی می داند که این کس مثال فلان اکتریس است یا اینکه فلان هنرمند است. بسیار زیبا تصویر میکند. من بسیار شاد هستم. متخصصان ساحه به اثرهای آفریده این قلمکش بهای بلند دادند. با گفته آنها انتخاب موضوع تابش رنگها در اثرهای محمد امین خیلی خوب تجسم یافته است. رسام بعد انجام این نمایشگاه نقشه خود را کشیده است. من این نمایشگاه را با مناسبت 35 سالگی استقلال جمهوری ترکستان اثرهای نو ایجاد کرده خود را پیشنهاد کردم و آینده میخواهم با دوام همین کارها رو در اینجا زیاده از 50 اثر خود را پیشنهاد کردم. میخوام آینده باز در دیگر ناحیه‌ها این را نمایش دهم. بسیارتر با چهره‌نگاری که همین ژانر بسیار وزین است که در اینجا با صف خطا نکنید. همین را من انتخاب کردم. خیلی اینجا معلوم است، خیلی با تماشا کردن جوانان بها دادن، تماشاگران بها دادن که چهره چه خیلی تاثیر کرده. خیلی طبیعت زیبای خودم رو با وصف مثال طبیعت در هر یک رنگ و رنگ است. صنعت رسومی شاخه‌های خود را دارد و یکی از این شاخه‌ها صنعت چهره‌نگاری میباشد. منقدان و متخصصان ساحه میگویند که صنعت چهره‌نگاری بسیار مشکلی‌ها دارد و نه هر رسام به چهره‌نگاری دست میزند. ژانر چهره‌نگاری بسیار ژانر مشکل است در بین دیگر ژانرها. برای همین محمد امین ولیوف یکی از رسامان در شهر کلاب بسیار معلوم و مشهور است. در این ژانر بسیار موفق شده است. یعنی ما گفتم میتونیم که او ژانر چهره‌نگاری را بسیار از عهده‌اش خوب میبراید. یعنی برای چی مشکل است؟ برای اون که باید پیش از همه اول باید تصویری آن را درست کنیم، یعنی قلم کشی آن را. نمایشگاه مذکور طول یک ماه ادامه می‌یابد و با گفت دیرکتور اثرخانه اثرهای دیگر رسامان، هیکل‌تراشان و نقاشان به معرض دید گذاشته می‌شوند. اثرهای محمد امین ولیوف باشند در دیگر شهر و ناحیه‌های کشور پیشنهادی تماشابین ذکی می‌گردند. محمد امین امینوف پیشه رسامی را انتخاب کرده است و 40 سال می‌شود که در این سمت فعالیت دارد. او اثرهای زیادی ایجاد نموده است و موضوع اثرهایش تاثیر طبیعتی زیبای دیار می باشد. اینچنین به چهره‌نگاری شوق و رغبتی زیاد دارد. نمایشگاهی که امروز پیشنهاد تماشابینان کرده است اصلا چهره‌های ماندگار ملت تاجیک تصویر یافتند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از شهر کلاب برای برنامه نوید. واقعا دست یاری دراز کردن به طبقه های آسیب پذیر جامعه در سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مقامی مخصوص دارد. در پرتو همین سیاست مقامات دولتی و جمعیتی و کارخانه و تشکیلات به نمایندگان طبقه آسیب پذیر جامعه کمک‌های خود را رسانیدند. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما از ناحیه تاجیک‌آباد. در عرفه جشن نوروز بین المللی با قطار اویله‌های نیازمند جماعت دهات لنگر شوی ناحیه تاجیک‌آباد از طرف صاحبکاران و شخصان خیرخواه کمک یک وقتینه رسانیده شد. کمک اساساً آرد، برنج، مکرون و شکر را در بر گرفته با اویله‌های نیازمند رسانیده شد. امروز بخشیده به روز بین المللی عید نوروز از طرف شخصی خیرخواه ساکن جماعت دهات لنگر شاه دادوف قربانعلی بیش از 20 اویله نیازمند کمک‌های یک وقتینه رسانیده شد. طبق نقشه چارابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تا برگزاری عید نوروز چنین کمک‌ها به شخصان احتیاجمند رسانیده می‌شود. یتیمان و بی‌پرستاران، شخصان یکه و تنها و امکاناتشان محدود در جمهوری تاجیکستان زیر غمخواری دولت و حکومت قرار داشته برای بهتر نمودن وضع زندگی آنها پیوسته تدبیرهای مهم اندیشیده می‌شود. با پیروی به این سیاست از طرف کارخانه و تشکیلات و شخصان علاهیده با نیازمندان ناحیه تاجیک‌آباد کمک‌ها رسانیده می‌شود.
маорифчони ноҳияи восеъ ба даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст омодагӣ мебинанд. Тибқи иттилои роҳбарияти шуъбаи маориф дар ин марҳилаи озмун шумораи довталабон назар ба соли гузашта ба маротиб зиёд аст. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар матлаби Хоҷа Назриев. меҳринигори ғоибзода омӯзгори ҷавон ва ин шогирдонаш дар ноҳияи восеъ ба даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст омода мешаванд. баъди анҷоми машғулиятҳои дарсӣ дар китобхонаи мактаб атрофи китобҳои мутолиа кардаашон бо ҳам суҳбат намуда ҳамзамон маҳорати суханварияшонро месанҷанд. ин лаҳзае аз машғулияти иловагии онҳо мебошад. соли сеюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ иштирок менамоям. соли гузашта бошад то ба даври вилоятӣ манро хат гирифтам. имсол азм дорам ки то ба даври ҷумҳуриявӣ омада расам. иштирок дар ин озмун ба ман имкон дод то сатҳу сифати дониши худро васеъ гардонам ва дар тарбияи насли наврас саҳми босазои худро гузорам. аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 соли гузашта ҳамроҳи меҳринигор Омина ҳам дар даври вилоятии озмун иштирок намудааст. дар даври вилоятии озмун онҳо бо истеъдодҳои наврасу ҷавон шинос гардида таъссуротҳои калон бардоштанд. аз рӯи номинатсияи дуюм хондан ва аз бар намудани осори адибони муосири тоҷик иштирок варзида то даври вилоятӣ сазовори ҷои ифтихорӣ гардидам. ман аз он нороҳат нестам ки ба даври ҷумҳуриявӣ роха нагирифтам. ман имсол боз китобҳову ғазалу шеърҳои худро зиёд гардонида дар ин озмун мехоҳам иштирок варзида дар даври ҷумҳуриявӣ он сазовори ҷойҳои намоён гардам. бо маслиҳати меҳринигор Омина ба озмун тайёрӣ мебинад. берун аз мактаб дар манзили истиқоматиашон китобхонаи шахсӣ доранд. инҷо бо иқдоми бобояш омӯзгор Саймурод Одинаев китобҳои хеле зиёд гирдоварда шуданд. Омина ва хоҳараш аз ин китобхона ба таври васеъ истифода менамоянд. аз номинатсияи бачагона иштирок карда мехоҳам ки имсол дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. тӯли 2 сол аст ки ман китобу шеърҳои худро васеъ бисёртар кардам. ман мехоҳам имсол орзу дорам ки имсол аз ҳамин номинатсия иштирок карда то даври ҷумҳуриявӣ рохат гирам. баргузории озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи восеъ мисли меҳринигор ва Омина байни наврасону ҷавонон истеъдодҳои наврасу ҷавонро муаррифӣ карда барои баландбардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ҳадафманд гаштааст. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. дар Мозамбик оқибатҳои офати табииро бартараф мекунанд. дар ин кишвар бар асари циклон манзилҳои зист ва роҳу кӯпрукҳо хароб гаштанд. штати